नमस्कार। पंचतंत्रर यही अध्याय आपण मानकु स्वागत। या पूर्व अध्याय आमे पंचतंत्रर प्रथम तंत्र मित्रभेद नामक तंत्र आरंभ करथिले ओ मित्रभेदर प्रथम गल्प किलोत्पाटी बानर कथा ताहा मध्य अधा शुणिथिले। एबे किलोत्पाटी बानर कथार द्वितीय अध्याय आज आमे शुणिबा। प्रथम अध्यायर शेष भागरे किरीटक और दमनक मध्य कथबार्ता होतिले ओ दमनक सिंह राजा पिंगलक पाखकु जीवापाई करटक सहित कथबार्ता लागुथिला ओ शेषरे करटक राजांक पाखरे जीवा पूर्वरु दमनक कहिला, राजांक पाखरे पहुँचीबा परे सबु दिगरु सावधान रही कार्य करिवो, कारण तुमरी कार्य उपरे आम दुहिंकर भाग्य और जीवन निर्भर करे। दमनक मध्य करटक प्रणाम करी पिंगलक अभिमुखरे प्रस्थान कला। यापरे पिंगलक दमनक को देखिपारी द्वारपाल को कहिला, तोर बेत दूर को नहीं जाओ। ए आम पुराणा मंत्रीपुत्र दमनक, तांकर प्रवेश करिबारे कोनोसी बाधा देवा उचित नुहे। ए होउछंती मोर द्वितीय मंडली रे स्थान पाइबार योग्य, तेणु तांकु प्रवेश करिबाकु दे। द्वारपाल कहिला, यथाज्ञा। तत्परे दमनक निकटकु जाई पिंगलक को प्रणाम करी ओ तार अनुमति पाई निर्दिष्ट आसन रे बसिला। पिंगलक वज्र सदृश नख द्वारा सुशोभित निजर दक्षिण हस्त को दमनक उपरे रखी सम्मान देखाई कहिला, तुमर सबु मंगल तो? बहुत दिन है तुमर देखा नहीं। दमनक कहिला, मोठारे आपणकर किछि प्रयोजन नथिला, किंतु आपणଙ୍କୁ समयोचित किछि कहिबार अछि। जेहेतु उत्तम मध्यम और अधम सबु श्रेणीर सेवक ठारे राजांकर प्रयोजन थाए। कथित अछि, दांत खुंटिबा पई कान कुंडेइबा पई राजा माने सामान्य तृणर मध्य साहाय्य नहीं थांती। तेणु हे प्रभु, बाक्शक्ति संपन्न हस्त विशिष्ट मनुष्य कथा बा कौन कहिबा। पुणी मु महाराजांक श्रीचरण रे वंशानुगत सेवक एवं आपद काल मध्य आपणकर अनुगामी। जदि ए समय रे मु आपणा अधिकार लाभ न करे तेबे कौन हबो। मते अधिकार न देवा प्रभुंक पक्षर उचित हेबो नाही। अनुचर और आभरण ए दुईटी को यथायोग्य स्थान देवाकू हेबो। मु क्षमताशाली एपरी भावी केही मस्तक योग्य मणि को पादरे धारण करे नाही। जेड़े धनी कुलीन और वंशानुक्रमे राजपदरे अधिष्ठित होइतिले हैं, जेउ लोक गुणीर गुण विषय अनभिज्ञ सेवक ताहार अनुगामी हुए नाही। जीए समान नुहे ताकू समान मने करिबा, जीए समान ताकू दूर रखिबा और जीए प्रथमे कार्यभार ग्रहण करिबार कथा ताकू सेही भार न देवा, यही तीन कारणरू सेवक प्रभु को परित्याग करिथाए। जदि राजा निजर अविवेकिता हेतुरु उत्तम पदर योग्य सेवकों को हीन और अधम पदरे नियुक्त करती, तेबे सेवक से पदरे रहे नाही। एथिरे सेवक दोष नाही, दोष होउछि राजांकर। कथित अछि, सुवर्ण भूषण रे खचित हेबार योग्य मणि को जदि सीसा सहित जोड़ा जाए, तेबे से मणि सेथिपाई कांदे नाही कि शोभा पाए नाही, किंतु एहाकु सीसारे लगाइथिबा कारीगर ही निंदा होइथाए। आपण कहिबा हेले जे बहुत दिन हेला देखा नथिला तार कारण मध्य सुनिबा हो। जेउठारे बाँ हाथ और डाहाण हाथ भितरे प्रभेद बुझिबाकु लोक नाही, सेठारे किपरि चतुर विद्वान लोक क्षणमात्र रही पारिबो कि? जो मानक बुद्धि रे काच मणि बोली और मणि काच बोली विवेचित होए, सेमानक निकटरे नाममात्र सेवक मध्य रही न पारे। जेउ देश रे रत्नर परीक्षक नथांती, सेठारे समुद्रजात रत्नर किछि मूल्य न थाए। गोपालक मानक देश रे गौड़ माने चंद्रकांत मणि को मध्य तिनि तिनि कौड़ी विनिमय रे क्रय विक्रय करिथांती। जेउठारे लोहित मणि और पद्मराग मणिर प्रभेद जानिबार लोक नाहांती, सेठारे किपरि रत्न विक्रय होई पारिबो।
ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଭୃତ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତେବେ ଉଦ୍ୟମଶୀଳ ସେବକମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଊଣା ହୋଇଯାଏ। ସେବକ ବିନା ରାଜା ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ରାଜା ବିନା ସେବକ ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ତେଜସ୍ୱୀ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ କିରଣ ବିନା ଶୋଭା ପାଏ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଭୃତ୍ୟ ବିନା ରାଜା ସ୍ୱୟଂ ଶୋଭା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେପରି ଅର ସହିତ ପହି ଓ ପହି ସହିତ ତୁମ୍ବ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଚକ ଚାଲେ, ପ୍ରଭୁ ଓ ସେବକ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ସଂଯୁକ୍ତ ଥିବାରୁ ଜୀବିକା ଚକ୍ର ଚାଲିଥାଏ। ଶିର ସର୍ବଦା କେଶକୁ ଧାରଣ କରିଥାଏ ଓ ଏହାକୁ ସ୍ନେହ ବା ତୈଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିପାଳିତ କରେ। ସ୍ନେହ ବା ତୈଳ ନ ପାଇଲେ କେଶ ମଧ୍ୟ ବିରାଗ ବା ରୁକ୍ଷ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ସ୍ନେହ ବିନା ସେବକ ବିରାଗ ନ ହେବ କାହିଁକି? ରାଜା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଭୃତ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଧନ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୃତ୍ୟମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକିଏ ସମ୍ମାନ ପାଇଲେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ରାଜାଙ୍କର ଉପକାର କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ବିଷୟ ବିଚାର କରି ରାଜା ବିଚକ୍ଷଣ, କୁଳୀନ, ବୀର, ସମର୍ଥ, ଅନୁଗତ ଓ ବଂଶକ୍ରମାଗତ ଭୃତ୍ୟ ରଖିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ସେବକ ରାଜାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳଜନକ, ହିତକର, ଉତ୍ତମ, କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ରୂପେ କରି ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜାବଶତଃ କିଛି ପ୍ରକାଶ କରି କହେ ନାହିଁ, ସେପରି ଭୃତ୍ୟ ରାଜାଙ୍କର ସହାୟକ ହୁଏ। ଯେଉଁ ଅନୁଚର ଉପରେ ନିଃଶଙ୍କ ଚିତ୍ତରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଅର୍ପଣ କରି ରାଜା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି, ସେ ରାଜାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସହଧର୍ମିଣୀ ସଦୃଶ ଅଟେ। ଯେ ବିନା ଡାକରରେ ପାଖକୁ ଆସେ, ସର୍ବଦା ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ରହିଥାଏ, ପଚାରିଲେ ପରିମିତ ଓ ସତ୍ୟ କଥା କହେ, ସେଭଳି ଲୋକ ରାଜାମାନଙ୍କର ଭୃତ୍ୟ ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ନ ପାଇ ମଧ୍ୟ ଯେ ତାଙ୍କର ହାନିକର କୌଣସି କଥା ଦେଖିଲେ ତାର ବିନାଶ ପାଇଁ ଯତ୍ନ କରେ, ସେ ରାଜାମାନଙ୍କର ଭୃତ୍ୟ ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ଯେ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଡ଼ିତ, ଭର୍ତ୍ସିତ ଓ ଦଣ୍ଡିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ, ସେ ରାଜାଙ୍କର ଭୃତ୍ୟ ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ସେ ସମ୍ମାନ ପାଇଲେ ଗର୍ବ କରେ ନାହିଁ, ଅପମାନ ପାଇଲେ ସନ୍ତପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ମାନ ଓ ଅପମାନ ଉଭୟରେ ନିଜର ଚେହେରାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ରଖିପାରେ, ସେ ରାଜାମାନଙ୍କର ଭୃତ୍ୟ ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ଯିଏ କେବେ ହେଲେ କ୍ଷୁଧା, ନିଦ୍ରା, ଶୀତ ଓ ଗରମ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ରାଜାମାନଙ୍କର ଭୃତ୍ୟ ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ଯିଏ ଭାବି ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସନ୍ନ ମୁଖ ହୋଇ ଉଠେ, ସେ ରାଜାମାନଙ୍କର ଭୃତ୍ୟ ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ଯାହାର ନିଯୁକ୍ତି ଫଳରେ ରାଜ୍ୟର ସୀମା ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷର ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥାଏ, ସେ ରାଜାମାନଙ୍କର ଭୃତ୍ୟ ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ଯାହାର ନିଯୁକ୍ତି ହେତୁ ରାଜ୍ୟର ସୀମା ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଚର୍ମ ସଂକୁଚିତ ହେଲା ପରି ସଂକୁଚିତ ହୋଇଯାଏ, ସେହିପରି ଭୃତ୍ୟକୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକାମୀ ରାଜା ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। କୀଟ ଦେହରୁ ମଠା, ପାଷାଣରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ, ଗୋରୋମରୁ ଦୁର୍ବା, ପଙ୍କରୁ ପଦ୍ମ, ସମୁଦ୍ରରୁ ଚନ୍ଦ୍ର, ଗୋମୟରୁ ନୀଳକଇଁ, କାଷ୍ଠରୁ ଅଗ୍ନି, ସର୍ପର ଫଣାରୁ ମଣି, ଗୋରୁର ପିତ୍ତରୁ ଗୋରଚନା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଅତଏବ ଗୁଣୀ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରନ୍ତି। ଜନ୍ମରେ କିଛି ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ। ଗୃହରେ ଜନ୍ମିଥିଲେ ହେଁ ଲୋକଙ୍କର ଅପକାର କରୁଥିବାରୁ ମୂଷିକ ବିନାଶ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବିରାଡ଼ି ହିତକାରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକେ ତାହାକୁ ଆହାର ଦେଇ ଘରକୁ ଆଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି। ଗବ ବା ଏରଣ୍ଡ, ଭେଣ୍ଡି ବା ଭିଣ୍ଡ, ଅରଖ, କାଣ୍ଡସର ବା ନଳ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ଏକତ୍ର କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର କାଠର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଅଜ୍ଞ ସେବକ ଦ୍ୱାରା ରାଜାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶକ୍ତିହୀନ, ଅନୁରକ୍ତ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ତଥା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅପକାରୀ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରୟୋଜନ? ହେ ରାଜନ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁରକ୍ତ ଓ ସମର୍ଥ, ତେଣୁ ମୋତେ ହତାଦର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପିଙ୍ଗଳକ କହିଲା, ସେ କଥା ଥାଉ, ତୁମେ ସମର୍ଥ ହୁଅ ବା ଅସମର୍ଥ ହୁଅ, ତୁମେ ହେଉଛ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁତ୍ର, ତେଣୁ ତୁମର ଯାହା କହିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ନିର୍ଭୟରେ କୁହ।
ଦମନକ କହିଲା, ମହାରାଜ, କିଛି ଜଣାଇବାକୁ ଅଛି। ପିଙ୍ଗଳକ କହିଲା, ତାହାହେଲେ ତୁମର ଅଭିପ୍ରାୟ ପ୍ରକାଶ କର। ସେ କହିଲା, ରାଜାଙ୍କର ଅତି ସାମାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାହା ସଭା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ବୃହସ୍ପତି କହିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାରାଜ, ମୋର ଯାହା କହିବାର ଅଛି ତାହା ଏକାନ୍ତରେ ଶୁଣିବା ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ 6 କାନ ଅର୍ଥାତ୍ 3 ଜଣ ମଧ୍ୟରେ ହେଲେ ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରକାଶ ପାଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ 4 କାନ ଅର୍ଥାତ୍ 2 ଜଣ ମଧ୍ୟରେ ହେଲେ ତାହା ସ୍ଥିର ରହେ। ଏହି ହେତୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଷଟ୍କର୍ଣ୍ଣ ନ ହେବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକେ ଯତ୍ନ କରନ୍ତି। ଏହାପରେ ପିଙ୍ଗଳକର ଅଭିପ୍ରାୟ ଜାଣିପାରି ବାଘ, ଚିତାବାଘ, ହେଟାବାଘ ପ୍ରଭୃତି ଏହି କଥା ଶୁଣି ସଭାରୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବାହାରିଗଲେ। ତହୁଁ ଦମନକ କହିଲା, ଜଳପାନ କରିବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଫେରି ଆସିଲେ ଆଉ ଏଠାରେ ବସିଅଛନ୍ତି? ପିଙ୍ଗଳକ ମୃଦୁ ହାସ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରି କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ସେ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ସେ କାରଣ କହିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ତେବେ ଥାଉ। କଥିତ ଅଛି, କେତେକ କଥା ପତ୍ନୀଠାରୁ, କେତେକ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ଠାରୁ, କେତେକ ବୈଶ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଓ କେତେକ ପୁତ୍ରଠାରୁ ଗୋପନ ରଖିବାକୁ ହୁଏ। ଏହା ଉଚିତ କି ଅନୁଚିତ ଏପରି ବିଚାର କରି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ଅନୁରୋଧରେ ଗୋପନୀୟ କଥା କହିବା ଉଚିତ। ଏହା ଶୁଣି ପିଙ୍ଗଳକ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଏ ଗୁପ୍ତ କଥା ଶୁଣିବାର ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏହା ଆଗରେ ନିଜର ଅଭିପ୍ରାୟ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବି। କଥିତ ଅଛି, ଅଭିନ୍ନ ହୃଦୟ ବନ୍ଧୁ ନିକଟରେ, ଗୁଣବାନ ଭୃତ୍ୟ ନିକଟରେ, ଅନୁଗାମିନୀ ପତ୍ନୀ ନିକଟରେ ଓ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ନିକଟରେ ଲୋକ ନିଜର ଦୁଃଖ କହି ସୁଖ ଲାଭ କରେ। ତତ୍ପରେ ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ କହିଲା, ଆହେ ଦମନକ, ଦୂରରୁ ଏ ଯେଉଁ ମହାନ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି ଶୁଣିପାରୁଛ? ଦମନକ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଶବ୍ଦରେ କ'ଣ ଅଛି? ପିଙ୍ଗଳକ କହିଲା, ଭଦ୍ର, ମୁଁ ବନରୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ତେଣୁ ଦମନକ ପଚାରିଲା, କାହିଁକି? ପିଙ୍ଗଳକ କହିଲା, କାରଣ ଆଜି ଆମର ଏ ବନରେ କୌଣସି ଅପୂର୍ବ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି, ଯାହାର କି ଏହି ମହାନ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଅଛି। ସମ୍ଭବତଃ ତାହା ପରାକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶବ୍ଦର ଅନୁରୂପ ହୋଇଥିବ। ଦମନକ କହିଲା, ଯଦି କେବଳ ଏହି ଶବ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭୁ ଭୟପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ତାହା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କଥିତ ଅଛି, ଯେପରି ଜଳସ୍ରୋତ ଦ୍ୱାରା ସେତୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ସେହିପରି ଗୁପ୍ତ ନ ରଖିଲେ ମନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଯାଏ। ଚୁଗୁଲି ବା ପୈଶୂନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସ୍ନେହ ତୁଟିଯାଏ ଏବଂ ଭୟାଳୁ ପ୍ରାଣୀ କେବଳ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶବ୍ଦକୁ ଭୟ କରେ। ତେଣୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପାର୍ଜିତ ଏହି ବନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ଭେରୀ, ବେଣୁ, ବୀଣା, ମୃଦଙ୍ଗ, ତାଳ, ପଟହ ବା ଢକ୍କା, ଶଙ୍ଖ, କାହାଳି ଆଦି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭେଦରେ ଶବ୍ଦ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ହୁଏ। ତେଣୁ କେବଳ ଶବ୍ଦ ମାତ୍ର ଶୁଣି ଭୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କଥିତ ଅଛି, ଅତି ପ୍ରବଳ ଓ ଭୟଙ୍କର ଶତ୍ରୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ରାଜା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ କେବେ ହେଲେ ପରାଜିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂ ବିଧାତା ଭୟ ଦେଖାଇଲେ ହେଁ ଧୀର ଲୋକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଦାହ କାଳରେ ପୁଷ୍କରଣୀ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଉଥିଲେ ହେଁ ସମୁଦ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଯିଏ ବିପଦରେ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯିଏ ସମ୍ପଦରେ ଉଲ୍ଲସିତ ହୁଏ ନାହିଁ ଓ ଯିଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭୟ କରେ ନାହିଁ, ଏ 3 ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟ 3 ଭୁବନରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏପରି ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ମାତା ପୃଥିବୀରେ ବିରଳ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଭାବରୁ ନମ୍ର ଏବଂ ତେଜହୀନତା ହେତୁରୁ ଲଘୁ ଓ ସମ୍ମାନରହିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ତୃଣର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ସଙ୍ଗେ ସମାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତିହୀନ, ତେଜହୀନ ଓ ସମ୍ମାନହୀନ ଲୋକର ଜନ୍ମ ନିରର୍ଥକ। ପୁଣି ଅନ୍ୟର ପରାକ୍ରମର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଦୃଢ଼ ରହେ ନାହିଁ, ଲାକ୍ଷ୍ୟାନିମିତ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ପରି ତାର ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ କି ପ୍ରୟୋଜନ? ତେଣୁ ଏସବୁ ଜାଣି ପ୍ରଭୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ, କେବଳ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଭୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କଥିତ ଅଛି, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ଏହା ଚର୍ବିରେ ପୂରିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଜାଣିଲି ଯେ ଏହା କେବଳ ଚର୍ମ ଓ କାଠ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ପିଙ୍ଗଳକ ପଚାରିଲା, ସେ କଥାଟି କ'ଣ?
ଦମନକ ପୁଣି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଇଠି ଆମର ପ୍ରଥମତନ୍ତ୍ର ମିତ୍ରଭେଦର କିଳୋତ୍ପାଟୀ ବାନର କଥାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷ ହେଲା। ଆଉ ଏହି ଜାଗାରେ ଦମନକ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ କାହାଣୀଟି ହେଉଛି ଶୃଗାଳ ଓ ଦୁନ୍ଦୁଭି କଥା। ଆଉ ଏ କାହାଣୀକୁ ଆମେ ଆମର ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶୁଣିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।